الله الرحمن الرحيم. نستفتح الجلسة مثل ما وآباؤنا وأجدادنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم، واستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذه الجلسة وهذه القراءة النافعة، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا أمواتكم وأموات المسلمين ولهم الفاتحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده. برهان خامس، أي أمن يبدأ خلق الإنسان ثم يعيده بعد فنائه. قال الزمخشري: كيف قال لهم ذلك وهم منكرون للإعادة؟ والجواب أنه قد أزيحت علتهم بالتمكين من المعرفة والإقرار، ولم يبقى لهم عذر في الإنكار. ومن يرزقكم من السماء والأرض، أي ومن ينزل عليكم من مطر السماء وينبت لكم من بركات الأرض الزروع والثمار. قال أبو حيان: لما كان إيجاد بني آدم إنعاما إليهم وإحسانا عليهم، ولا تتم النعمة إلا بالرزق. قال: ومن يرزقكم من السماء، أي بالمطر، والأرض أي بالنبات. أإله مع الله، أي أإله مع الله يفعل ذلك؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي احضروا حجتكم ودليلكم على ما تزعمون إن كنتم صادقون في أن مع الله إلها آخر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أي هو سبحانه وحده المختص بعلم الغيب، فلا يعلم أحد من ملك أو بشر الغيب إلا الله علام الغيوب. قال القرطبي: نزلت في المشركين حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الساعة وما يشعرون أيان يبعثون، أي وما يدري ولا يشعر الخلائق متى يبعثون بعد موتهم، بل ادارك علمهم في الآخرة، أي هذا تتابع وتلاحق علم المشركين بالآخرة وأحوالها حتى يسألوا عن الساعة وقيامها. إنهم لا يصدقون بالآخرة، فلماذا يسألون عن قيام الساعة؟ بل هم في شك منها، إضراب عن السابق، أي هم شاكون بالآخرة لا يصدقون بها، ولذلك يعاندون ويكابرون. بل هم منها عمون، أي بل هم في عميا عنها، ليس لهم بصيرة يدركون بها دلائل وقوعها، لأن اشتغالهم باللذات النفسانية من الشهوة البطن والفرج صيرهم كالبهائم والأنعام، لا يتدبرون ولا يبصرون. قال ابن كثير: هم شاكون في وقوعها ووجودها، بل هم في عماية وجهل كبير في أمرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan dari surat
An-Naml sampai pada ayat yang ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard." Ayat-ayat ini masih berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu tentang masalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bukti-bukti nyata kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di sini ada burhanun khamisun, ini adalah bukti tanda yang kelima. Di dalam ayat yang kita baca sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'a. Siapakah yang kemudian menciptakan langit dan bumi dan lain sebagainya. Bahkan disebutkan di ayat yang sebelumnya, amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa man yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Siapakah yang mengirimkan angin yang berhembus sehingga memberikan kabar gembira sebagai tanda rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nyatakan, a ilahumma Allah, adakah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? La ilaha illallah ta'alallahu amma yusyrikun. Kemudian di dalam ayat ini selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Siapakah yang menciptakan, memulai daripada penciptaan tersebut daripada manusia, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mengulangi penciptaan tersebut setelah fana, setelah hancurnya. Siapakah yang bisa melakukan semacam ini, yang memulai penciptaan dan yang mengulangi penciptaan tersebut? Manusia dimulai penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya tidak ada, lalu Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya, membinasakannya, dan selanjutnya Allah menyatakan tsumma yu'iduh, lalu Allah mengulangi penciptaan tersebut, dibangkitkan manusia itu pada hari kiamat kelak setelah kebinasaan mereka. Qala Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari mengatakan, kaifa qala lahum dzalika wa hum munkiruna lil i'adati. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat tersebut, mempertanyakan kepada mereka orang-orang kufar tentang hari kebangkitan, sedangkan mereka ini mengingkarinya. Orang-orang kufar itu tidak yakin, dan mereka itu adalah orang-orang yang ingkar terhadap hari kebangkitan. Bagaimana Allah mempertanyakan di dalam ayat ini, amma yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Siapa yang memulai penciptaan lalu mengulanginya? Mempertanyakannya dalam satu paket gitulah kepada mereka orang-orang kufar. Padahal mereka itu tidak percaya dengan hari kiamat. Mereka kan selalu mengatakan, bagaimana orang-orang yang sudah mati di masa dahulu sudah hancur menjadi tulang belulang, lalu diulang lagi penciptaan, itu suatu hal yang mustahil menurut mereka orang-orang kufar. Maka dijawab oleh beliau bahwa sesungguhnya annahu qad uzihat illatuhum bitamkin minal ma'rifati wal iqrar. Hal itu telah dihilangkan, sebabnya telah dihilangkan. Kenapa? Karena mereka mengakui bahwa yang menciptakan pertama kali Allah. Jadi kita tahu kan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang musyrik itu bukan tidak percaya kepada Allah, hanya saja mereka menyekutukan Allah. Kalau ditanyakan kepada mereka siapa yang ciptakan langit, siapa yang ciptakan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Siapa yang ciptakan laut, gunung dan lain sebagainya, Allah. Siapa yang ciptakan manusia, Allah tahu. Sehingga kalau sudah tahu bahwa segala sesuatunya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semuanya menyatakan melalui para nabi dan para rasul bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebab keraguan seharusnya hilang. Sehingga mereka mengingkarinya itu bukan karena mereka tahu
akan suatu dalil tentang tidak adanya hari kebangkitan, tapi penolakan saja. Sebenarnya di dalam diri mereka ada keyakinan tahu bahwa segala sesuatunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan melalui para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah memberitahukan kepada mereka akan hari kebangkitan, akan adanya pertanggungan jawab atas apa yang mereka kerjakan, sehingga sudah tidak ada uzur dan alasan bagi mereka untuk menolak tentang keyakinan yang semacam ini. Falam yabqa lahum uzrun fil inkar, sehingga tidak ada uzur bagi mereka, tidak ada alasan bagi mereka untuk mengingkari tentang adanya hari kebangkitan, karena Allah saja yang menciptakan segala sesuatu yang tadinya tidak ada jadi ada. Tadinya tidak ada manusia ini, kosong sama sekali. Kita saja yang merasa lama hidup kita, padahal sebelumnya 100 tahun tidak ada yang hadir dalam majelis ini. Gak ada, kosong. Siapapun yang dahulu 100 tahun yang sebelumnya gak pernah hidup di atas muka bumi, tapi sekarang kita merasa sudah lama kita ini hidup di dunia. Sehingga bagaimana awalnya itu tidak ada, sekarang ada, bukan suatu hal yang mustahil. Sudah ada di hadapan kita, nyata di dalam diri kita sendiri bahwa sesungguhnya sebelumnya kita tidak ada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengulang lagi penciptaan tersebut. Bukan suatu hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, baik mengadakannya maupun mengulanginya. Mengadakannya enggak sulit kok. Tadinya tidak ada jadi ada, enggak sulit bagi Allah. Jangan dianggap bahwa menciptakan sesuatu lebih sulit daripada mengulanginya. Enggak. Dari awalnya sudah tidak sulit bagi Allah, apalagi hanya sekedar mengulangi penciptaan tersebut bukanlah suatu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang selanjutnya Allah mempertanyakan lagi, wa man yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian, menurunkan hujan kepada kalian dari langit, dan menumbuhkan bagi kalian keberkahan bumi berupa tanaman-tanaman, berupa buah-buahan, sehingga kalian bisa menikmati itu semuanya. Datangnya dari mana itu? Ya. Sesungguhnya yang menciptakan kita ini semuanya, dialah yang menciptakan pula rezekinya, dialah pula yang mendatangkan rezeki tersebut. Qala Abu Hayyan, seorang ulama ahli tafsir, mengatakan, lamma kana ijad min bani adam in'aman ilaihim wa ihsanan alaihim wa la tatimmun ni'mah illa birrizqi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kenikmatan karunia yang diberikan kepada manusia berupa apa? Berupa diciptakannya manusia. Ini adalah karunia dari Allah. Kita tadinya tidak ada lalu diadakan. Siapa ini yang mengadakannya? Allah. Berupa apa ini? Karunia dikasih oleh Allah kepada kita. Dijadikannya kita sebagai manusia, diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala anggota tubuh yang lengkap. Diberikannya kepada kita akal, diberikannya kepada kita hati, dimudahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah karunia, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Lalu setelah diciptakan dibiarkan begitu saja? Tidak. Apa? Disempurnakan penciptaan tersebut, disempurnakan kenikmatan itu oleh Allah dengan pemberian rezeki. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Dari mana datangnya rezeki? Dari langit dan dari bumi, diturunkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disiapkan oleh Allah. Manusia butuhnya apa? Dikasih kebutuhannya. Sehingga hidup kita di dunia itu dikasih fasilitas. Fasilitas semuanya ada ya.
Apa yang dibutuhkan oleh manusia semua diberi oleh Allah, bukan yang dipingin loh, bukan yang diinginkan, yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan oleh manusia dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau keinginan kita nggak ada habisnya, kita selalu merasa kurang rezeki, padahal sesungguhnya apa yang dibutuhkan oleh kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih kecukupan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Diturunkan dari langit air, hujan. Untuk apa? Menumbuhkan di atas muka bumi ini berbagai macam tanaman-tanaman yang dibutuhkan oleh manusia. Padinya siapa yang numbuhkan? Jangan dikira bahwa kita yang nanam lalu kita yang menumbuhkan. Kita cuma sekedar naruh saja benihnya, naruh saja bibitnya. Setelah itu yang menumbuhkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang kemudian menciptakan dan mengadakan buah-buahan tersebut yang dibutuhkan oleh manusia? Tanahnya sama, tapi yang keluar berbeda semuanya. Rasanya beda, manisnya beda, kecutnya beda, matangnya berbeda. Semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Kebutuhan manusia dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah yang semacam ini baik sekali kepada manusia, baik sekali kepada kita? Allah yang terlalu baik kepada kita, kasih nikmat berupa ijad penciptaan kepada kita. Kita diciptakan dan dikasih oleh Allah rezekinya. Apa saja yang dibutuhkan oleh manusia dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyatakan di dalam ayatnya, wa may yarzuqukum minas sama'i wal ardi a ilahum ma'allah. Adakah Tuhan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita katakan la ilaha illallah. Ada yang melakukan perbuatan itu semuanya selain Allah. Yang bisa melakukan itu semuanya, menciptakan manusia, nanti di akhirat akan diulangi penciptaan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selain itu Allah Subhanahu wa ta'ala di saat manusia itu hidup diberikan kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezekinya tetap diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dibutuhkan oleh manusia dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mempertanyakan, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirkan, datangkan kepada kita hujjah-hujjah kalian, dalil-dalil kalian atas apa yang kalian akui, bahwa jika kalian benar-benar menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ada Tuhan yang bersama dengan Allah, kalian kan menyekutukan Allah. Orang-orang Quraisy masa itu menyekutukan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah. Allah mempertanyakan, apakah Tuhan-Tuhan mereka itu punya andil di langit dan punya andil di bumi? Punya andil sedikit sajalah ya. Kalau kalian tahu bahwa semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka datangkanlah kepada kami sesuatu ciptaan daripada berhala-berhala tersebut ya. Ada sesuatu yang diciptakan oleh berhala-berhala tersebut ya. Datangkan itu semuanya. Ya sudahlah, satu pasir lah, satu pasir sajalah, datangkan itu ya. Kalau memang ada sesuatu yang diciptakan oleh berhala-berhala itu, oleh patung-patung tersebut, satu pasir atau setidaknya adzubab, lalat lah gitu, binatang yang kecil lah di hadapan kalian, kalian anggap remeh ya. Dha'ufat talibu wal matlub, enggak bisa kalian kemudian mendatangkan sesuatu yang serupa dengan lalat ya. Binatang yang kecil sekali kalian anggap remeh bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian tidak mampu mendatangkan bahwa ada makhluk yang diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu
Kalau sudah tahu keyakinan semacam ini, ada yang perlu disembah. Semuanya yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana bisa Allah disamakan dengan berhala, Allah disamakan dengan patung yang kalian buat patung-patung tersebut, lalu kalian menyamakan antara patung dan berhala itu dengan Allah. Ini satu keyakinan yang sangat keji sekali ini ya. Mengejek Allah, meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya kemampuan begitu hebat, lalu disamakan dengan makhluk, bahkan makhluknya lebih rendah daripada kalian manusia. Kalian yang buat, kalian yang membentuknya, dan gak bisa mendengarkan, gak bisa berbicara, gak bisa melihat, lalu kalian samakan berhala-berhala tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan rahimakumullah, sudah layaklah bagi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak diampuni oleh Allah, karena memang berat sekali gitu loh. Sangat berat sekali seseorang menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Makhluk itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa mendatangkan madarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Maka ikhwan rahimakumullah, itu keadaan orang-orang musyrik di masa dahulu, yang mereka itu ada bentuknya berupa berhala dan berupa patung yang mereka sembah, sehingga mereka menyekutukan Allah dengan cara perbuatan tersebut. Ikhwan, kenapa ayat ini tetap ada di masa sekarang ini? Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan di dalam ayat di dalam hadisnya bahwa syaitan itu sudah putus asa untuk disembah. Jadi tidak mungkin ada lagi yang menyekutukan Allah secara zahir seperti di masa-masa dahulu. Sudah nggak ada lagi, khususnya di Jaziratul Arab. Tidak ada lagi yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa akan ada orang yang menyembah patung berhala, nggak ada. Tapi ingat, sesungguhnya terkadang hati manusia menyekutukan Allah dengan menganggap makhluk manusia-manusia ini sebagai tujuan ibadahnya. Ada yang namanya riya, ada yang namanya sombong, ada yang namanya ujub ya. Ini kan penyakit-penyakit yang menganggap bahwa manusia itu punya peran ya. Sehingga orang tersebut tidak mukhlis lagi di dalam ibadahnya kepada Allah. Berarti dia telah menyekutukan. Kenapa? Karena menganggap manusia-manusia itu bisa memberikan manfaat dan madarat. Padahal enggak. Dia cari jabatan di hati manusia, dia cari kedudukan di tempat manusia. Dengan apa? Dengan ibadah yang dia kerjakan, dengan perbuatan yang dia kerjakan, sehingga tidak ikhlas lagi di dalam ibadah. Kenapa? Karena dia khawatir dengan cacian dan makian, dan dia terpengaruh dengan pujian manusia. Ini keadaan kita, sehingga yang namanya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang bukan seperti di masa dahulu, yaitu apa? Menyembah berhala. Karena mereka yang namanya menyembah berhala sebenarnya wujud dari apa? Wujud daripada mereka mengikuti hawa nafsu. Jadi yang namanya adanya berhala di masa dahulu bukan mereka sebenarnya nyembah berhalanya, tapi mereka mengikuti hawa nafsunya. Manitabahawahu, siapa yang kemudian bisa menyelesaikan keadaan apabila ada orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya? Gak bisa. Kalau sudah mengikuti hawa nafsunya, sembahannya itu adalah hawa nafsunya. Maka bentuk daripada berhala hanya salah satu bentuk saja, mengikuti hawa nafsu. Begitu pula sekarang di masa ini,
Mungkin sudah tidak ada lagi berhala dan patung, tapi sesungguhnya yang ada adalah mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsu untuk apa? Cari kedudukan di hati manusia, sehingga dia riya. Lu kenapa kok riya? Karena dia nggak cukup melihat penglihatan Allah, maka yang dicari penglihatan makhluk. Ibadahnya bukan lagi karena Allah. Berarti apa? Ada yang salah di dalam dirinya, ada yang salah di dalam hatinya. Kenapa? Karena menganggap besar manusia, sehingga dia pun berusaha cari tempat itu di hati manusia. Maka dia pun beramal, bahkan khawatirnya beribadah yang seharusnya ibadahnya karena Allah, malah dia jadikan cari untuk akhiratnya hanya untuk dunia. Ini adalah satu jual beli yang sangat merugikan. Loh, kenapa? Allah akhirat, dia cari dunia. Padahal manusia tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Sama dengan berhala-berhala itu, sama dengan patung-patung di masa orang-orang Quraisy, di masa jahiliyah, gak ada bedanya gitu loh. Sehingga manusia hendaknya tidak terpengaruh dengan cacian yang diberikan kepada dirinya dan tidak terpengaruh pula dengan pujian. Itu tanda-tanda bahwa seseorang itu ikhlas di dalam ibadahnya kepada Allah. Maka kita ibadah jangan cari tempat di hati manusia. Dia tunjukkan berbeda kalau sholatnya di rumah sama sholatnya di masjid. Ada seseorang ibadah luar biasa lalu sampai menangis di dalam sujudnya, di dalam sholatnya, tapi waktu itu dia kerjakan di hadapan orang. Maka beliau seorang yang soleh mengatakan, andai perbuatan itu dikerjakannya di rumah, andai apa yang dikerjakan itu dia lakukan di rumah, itu adalah lebih baik. Seketika orang tidak ada, dia tetap berusaha menangis, tetap saja ikhlas di dalam ibadahnya. Karena seseorang menunjukkan amal di hadapan orang lain, itu adalah satu hal yang banyak sekali halangan-halangannya, banyak sekali tergelincirnya, banyak sekali penyakit-penyakitnya. Riya ada, ujub ada, bangga diri, merasa lebih daripada orang lain, sombong, kibir, akan tampak dan akan muncul di dalam dirinya, menganggap remeh orang lain. Banyak penyakit apabila seseorang mengamalkan ibadah di hadapan orang lain, khususnya ibadah-ibadah tertentu. Memang terkadang ibadah harus ada di hadapan orang banyak. Sholat berjamaah, sholat Jumat, ya pasti kita kumpul dengan manusia. Gak mungkin yang namanya sholat berjamaah saya cuma mau di rumah saja, ya enggak. Pasti ke masjid, menghidupkan syiar Allah, menghidupkan syiar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita bermuamalah kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi ikhwan rahimakumullah, para orang-orang saleh yang terdahulu menyatakan dalam ungkapan mereka, kita itu tidak menganggap sebagai satu bekal kita nanti di akhirat dari amal-amal yang zahir. Gak pernah. Amal-amal yang zahir yang memang harus tampak di hadapan orang, mereka tidak anggap itu sebagai bekal nanti untuk bisa selamat di akhirat. Karena banyaknya penyakit yang muncul mungkin di dalam dirinya, tidak menganggap bersih diri mereka, sehingga tidak mereka andalkan. Tetapi apa? Mereka punya amalan-amalan ibadah yang tertutup, tidak dilihat oleh orang lain, bahkan sampai tidak dilihat oleh istrinya di rumah. Istrinya saja nggak tahu, anaknya di rumah nggak tahu perbuatan yang dia simpan untuk bekal nanti di akhirat. Luar biasa mereka. Dikatakan oleh istrinya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau itu kalau di rumah bagaimana ditanyakan, oh biasa-biasa saja kok,
Jangan dianggap bahwa beliau Sayyidina Umar itu kalau malam qiyamul lail sampai pagi, enggak. Cuma kalau tidur di sebelah saya dengar suara tangisannya dia, guguk nangis waktu tidur ya. Itu tidur ya sampai pagi ya gitu ya. Sampai basah, bantalnya itu basah itu ya. Dia berusaha sembunyikan, sampai dari saya sendiri dia berusaha sembunyikan. Di tempat tidurnya, di sebelah istrinya, dia nangis takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi berusaha nahan dirinya sampai pagi seperti itu. Kata istrinya, ya paling sholat tahajud sebelum subuh lah, ya biasa itu dikerjakan oleh mereka. Tapi waktu tidur bersama dengan saya, maka yang terjadi tangisan. Ya, semacam itu keadaan orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ikhwan rahimakumullah, betapa pentingnya kita itu punya amal ibadah yang benar-benar kita ikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dari segala sesuatu hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakin seseorang tidak ada yang bisa mengetahui, baik malaikat maupun manusia, sesuatu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alamul ghuyub, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hal-hal yang gaib. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, nazarat fil musyrikina hina sa'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam an qiyamis sa'ah. Ayat ini turun berkaitan dengan ketika orang-orang Quraisy menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan itu hari kiamat. Maka dijawab, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengetahui hal yang gaib adalah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak mengetahui hal yang gaib kecuali ditunjukkan oleh Allah. Hakikatnya memang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal yang gaib ya. Hakikatnya memang semacam itu. Yang mengetahui hal yang gaib adalah Allah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hal-hal gaib itu sendiri. Apa yang akan terjadi nanti kemudian dikasih tahu. Nanti tanda-tanda kiamat apa, ya kan dikasih tahu oleh Allah. Bahkan Rasulullah mengetahui bagaimana keadaan orang di akhirat kelak. Rasul bahkan mengetahui bahwa nanti siapakah orang yang terakhir kali keluar daripada neraka masuk ke dalam surga. Tahu kok ya. Siapa yang kasih tahu? Allah ya. Disebutkan namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang tersebut? Berarti kan tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang yang tahu adalah Allah hakikatnya, tetapi Allah memberitahukan banyak hal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Allah itu maha mengetahui hal yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak akan tampakkan hal yang gaib kepada siapapun illa kecuali kepada seorang rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang diberitahukan oleh Allah tentang ilmu itu ya juga dapat sebagian daripada ilmu-ilmu yang gaib tersebut. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang banyak hal-hal yang gaib tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Allah kemudian mempertanyakan, wa ma yadri wa la yash'urul khalaiq man yub'atsuna ba'da mautihim. Seseorang itu tidak mengetahui bahwa kapan dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga datang waktunya orang itu merasa terkejut.
bahwa dirinya telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balid daraka ilmuhum fil akhirah. Bahkan pengetahuan mereka ini pun, keadaan mereka tentang hari kiamat itu pun mereka tidak tahu dan tidak mengakuinya. Bagaimana mereka ini mempertanyakan tentang hari akhir? Mereka saja ingkar. Mereka saja tidak mengakui tentang adanya hari akhir. Lalu kenapa mereka mempertanyakan? Kok tanya-tanya kapan hari kiamat tersebut? Ada apa? Tidak lain pertanyaan mereka itu adalah pertanyaan bukan ingin tahu, tapi pertanyaan ingin untuk mengejek saja antara mereka, supaya ya sebagai tambahan kesenangan mereka lah. Mereka kan akan selalu mengatakan, wong Muhammad saja nggak tahu kapan hari kiamat. Kok kemudian kita harus percaya kapan hari kiamat tersebut dan adanya hari kiamat tersebut? Gak perlu meyakini, itu ejekan-ejekan mereka saja satu dengan yang lain untuk menjatuhkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal keadaannya mereka tidak meyakini tentang hari kiamat, sehingga kenapa mereka mempertanyakan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Balhum fi syakkin minha. Allah kemudian mempertegas dalam ayat ini, bahkan mereka ini adalah orang-orang yang ragu tentang adanya hari kiamat. La yusaddiquna biha, tidak mempercayai adanya hari kiamat. Walidzalika yu'aniduna wa yukabirun, sehingga mereka itu menentang dan istilahnya menganggap diri mereka, menyombongkan diri mereka atas apa yang diberitahukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Balhum minha amun, bahkan mereka ini buta. Buta apa? Buta mata hati mereka, enggan untuk melihat bagaimana kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini loh, sudah ditunjukkan ya, kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, lautan, gunung dan lain sebagainya, manusia itu sendiri, siapa yang memberikan rezekinya, semuanya Allah Subhanahu wa taala mereka lihat. Tapi ternyata penglihatan mereka tidak bermanfaat ya. Apa itu? Berarti lihatnya hanya lihat mata zahir, tetapi tidak melihat mata batinnya. Mata batinnya dalam keadaan buta, dalam keadaan tidak bisa melihat untuk bisa mendapatkan ibrah, pembelajaran. Sehingga kenapa itu bisa terjadi? Li'anna ishtighalahum bil ladzat an-nafsaniyah. Karena apa? Karena sibuknya mereka dengan kelezatan hawa nafsu. Makan, berbuat dosa, berbuat mengikuti hawa nafsunya dengan anggota tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sibuknya dengan sesuatu yang sifatnya maksiat, maka mereka itu seperti binatang ya. Kal bahaim wal an'am la yatadabbaruna wa la yubsirun. Maka keadaannya mereka itu tidak memperhatikan dan tidak menggunakan akal mereka. Kenapa? Yang digunakan hawa nafsu terus. Orang kalau sudah hawa nafsunya yang dia kerjakan terus menerus, akhirnya menguasai akalnya. Akalnya nggak bisa diajak untuk berpikir. Nah, kenapa? Sudah sama seperti binatang. Binatang itu sibuk dengan hawa nafsunya saja, tidak ada akalnya. Maka manusia yang diberikan akal oleh Allah diminta untuk berpikir dan merenung, sehingga bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, sehingga bisa menjauhkan dirinya daripada maksiat, sehingga bisa mengekang hawa nafsunya dengan apa? Akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah seseorang itu memperturut hawa nafsunya, yang terjadi akalnya tidak bisa dipakai, akalnya sudah kemudian usang ya, sehingga tidak bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang selalu menggunakan akal pikiran kita, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu an-niyyah as-salihah mashi mithlaha hatta law arada al-insanu lubsa thawbihi wa nawa niyatan salihah hasala lahu ath-thawab kama idza labisa ath-thawb litajammul li ikhwanihi al-ma'mur bihi fa innahu yahsulu lahu al-ajr wa idza labisa ath-thawb lil kibri wal fakhri nas'alullahu salamah min dhalik hasala ala dhiddi dhalik wa niyatul mu'min khairun min amalih kama fi qissati sahibil kashban alladhi masya yawman fi tariq فرأى كشبان الرمل الكثيرة وكان الناس في مجاعة شديدة وغلاء الأسعار فقال في نفسه لو كان هذا الكثيب دقيقا معي لقسمته بين الناس فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن قل لفلان قد كتب الله لك ثواب ذلك بصدق نياتك إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Disebutkan oleh beliau Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf dalam ucapannya, beliau menyatakan bahwa sesungguhnya niat-niat yang soleh, niat-niat yang baik adalah sesuatu yang tidak ada sebanding dengannya. Ini adalah sesuatu yang besar. Apa itu? Niat soleh yang ada di dalam diri seseorang. Kita ini selain punya anggota tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kita itu punya hati, punya akal. Nah, dengan hati inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perbedaan antara kita manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Maka kan disebutkan dalam riwayat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dikenali oleh langit dan bumi, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dikenali oleh hati seorang mukmin. Hati seorang mukmin bisa kenal dengan Allah. Enggak cukup kata Allah Subhanahu wa ta'ala langitku, gunungku, bumi ini yang begitu besar, tapi cukup Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk dikenali oleh siapa? Oleh hati. Berarti hati ini adalah sesuatu yang luar biasa. Maka ikhwan rahimakumullah, jangan perkecil diri kita, jangan persempit diri kita. Jadikan kita itu punya amal-amal hati yang luar biasa, karena amal-amal yang batin itu adalah pahalanya lebih berlipat daripada amal yang zahir. Tetapi ingat, maksiat batin juga lebih besar dosanya. Yang namanya kibir, menyombongkan diri, itu kan letaknya dalam hati. Orang yang namanya riya, ya, bahwa dia beramal bukan karena Allah, itu kan letaknya di dalam hati. Zahirnya dia ibadah, sholat, tapi hatinya bukan untuk Allah, hatinya untuk makhluk. Seseorang yang namanya ujub itu kan penyakit hati. Maka hubbud dunya, cinta kepada dunia itu hati. Maka ikhwan rahimakumullah, bentangkan hati kita untuk amal-amal yang saleh. Dengan apa? Niat. Satu amalan yang kita kerjakan kalau diiringi dengan niat-niat yang baik, maka akan jadi ibadah yang luar biasa. Padahal amalnya sedikit, amalnya biasa-biasa saja seperti orang lain. Apa? Kerja. Dia kerja seperti orang lain, tapi kerjanya niatnya untuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk cari dunia foya-foya. Niatannya dia kerja untuk keluarga, kasih makan. Wajib perintah dari Allah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dagang. Nanti kalau kaya diberikan kecukupan oleh Allah, akan sedekah, akan haji, akan umrah, akan ini dan lain sebagainya. Maka seseorang akan dapat sesuai dengan niatnya, bukan sesuai dengan kenyataannya. Kalau akhirnya dia nggak punya uang untuk pergi haji dan umrah, sudah dapat ya, pahalanya. Kalau dia nggak bisa sedekah seperti yang diinginkan, maka dia pun sudah dapat daripada niat tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin itu adalah lebih baik daripada amalnya. Lu bagaimana bisa semacam itu? Iya, kita ini misalnya duduk di tempat ini belajar taklim, ya,
ada pahala tersendiri. Tapi kalau diiringi dengan niat-niat yang baik, maka amal ibadah kita dengan niatnya lebih besar niatnya. Apa yang kita hadirkan niatnya? Oh, kita hadir niat untuk belajar taklim perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya belajar taklim untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niatkan hadir kita untuk iktikaf di masjid ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Niatkan hadir kita untuk melihat orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa? Oh, banyak ya. Niatkan kita untuk hadir melihat orang-orang muslim, kaum muslimin dengan pandangan rahmatnya, dengan pandangan kasih sayangnya, dengan pandangan pengagungannya, sehingga setiap orang yang dilihatnya dia dapat pahala dari amal yang dia kerjakan. Kenapa? Niatnya lebih banyak daripada amalnya. Amalnya satu, duduk dalam masjid belajar, tapi kalau diiringi dengan niat-niat yang soleh, maka niat tersebut lebih baik daripada amal yang dikerjakan. Pakai pakaian, kata beliau, pakai bajunya. Orang kalau pakai baju dengan diiringi dengan niat-niat yang soleh, pahalanya besar. Dia akan dapatkan sesuai dengan niatnya, bukan sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Niat, ya Allah, saya laksanakan perintahnya Allah, perintahnya Rasul. Niru Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pakaiannya. Ya Allah, saya niatkan pakai pakaian nutup aurat, perintahnya Allah. Saya niatkan ya Allah untuk menyenangkan hati orang lain dengan dilihat oleh orang lain nyaman. Banyak niat-niat yang saleh yang bisa kita hadirkan. Kalau sudah kita mentok ya, enggak bisa lagi hadirkan niat-niat yang lainnya, maka selanjutnya kita gabungkan niat kita dengan niatnya orang-orang yang soleh. Ya Allah, saya niat pakai pakaian ini sebagaimana niatnya para orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah. Saya niat ya Allah pakai pakaian ini sebagaimana niatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amal begini harusnya. Saya niat ya Allah melakukan pakai pakaian ini sebagaimana ilmu yang diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari niat-niat yang soleh. Sudah cukup semuanya, sampai disandarkannya kepada Allah ya. Dari apa? Dari apa yang diketahui oleh Allah dari berbagai macam niat-niat yang soleh. Selesai. Anda pakai pakaian niatnya kayak gitu, pahalanya besar. Padahal semua orang pakai pakaian, semua orang makan, semua orang minum, semua orang tidur, tapi tidurnya tidak sama seperti tidurnya orang lain. Pakai pakaiannya beda dengan keadaan orang lain. Makan dan minumnya tidaklah sama dengan makan dan minumnya orang lain. Kenapa? Diiringi dengan niat-niat yang saleh. Sebagaimana disebutkan dalam kisah, ada seorang di masa Bani Israel bahwa dia itu melihat ada satu bukit yang besar, sedangkan masa itu adalah masa kelaparan. Maka dia pun mengatakan dalam dirinya, ya Allah, kalau seandainya gunung ini, bukit ini berupa gandum dan milik saya, saya bagi-bagikan sama orang-orang, saya akan sedekahkan kepada orang lain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Nabi di zaman tersebut untuk katakan kepada orang itu bahwa sesungguhnya sedekahnya sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dia belum bersedekah. Cuman apa? Karena kesungguhan niatnya. Orang akan dapatkan niat tersebut pahalanya kalau sungguh-sungguh ya. Di antaranya apa? Saya tidur ya Allah, nanti malam kalau bangun saya akan tahajud ya, saya akan tahajud. Tapi ini kalau sungguh-sungguh niatnya. Maksudnya sungguh-sungguh bagaimana? Ya kalau akhirnya dia bangun ya tahajud. Jangan nanti bangun cuma ke kamar mandi ya, ini lagi masa musim dingin, ke kamar mandi saja habis itu kemulan ya. Padahal tadi waktu mau tidur niatannya kalau bangun dia akan
akan tahajud, maka orang yang semacam ini nggak dapat pahala tahajud. Kenapa nggak dapat pahala tahajud? Karena nggak sungguh-sungguh. Orang yang itu kalau sungguh-sungguh itu ketika memang ada keadaan tersebut sebagaimana yang dia niatkan, dia akan kerjakan. Dia niat, ya Allah kalau saya kaya nanti saya akan sedekah. Waktu kaya dia nggak sedekah, ya niatnya nggak sungguh-sungguh. Itu semuanya harus diiringi dengan kesungguhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan niat-niat yang kita hadirkan. Amin ya rabbal alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فكري واضطراري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى الصباري يا سريع الغيث غوثا منك يدركني سريعا يهزم العسر ياتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري لم أزل بالباب واقف فارحمن ربي وقوفي وبوادي الفضل عاكف فادم ربي عكوفي ولحسن الظن لازم وهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي
رضاها وأشواذي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبست حالي وشعاري ودثاري يا توام تب علينا يا توام تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا توام تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا توام تب علينا وارحمنا وانظر إلينا واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا توام تب علينا يا توام تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. صالح قبل إقبال أسأل الأحوال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح جميع آبائي وأخواني من أنبياء رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله وأهل بيت رسول الله وذريته رسول الله وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ومن عمر هذا المسجد وعبد الله به والمتصدقين عليه من حقوقه سابقا ولاحقا مشايخنا ومشايخهم وذوي الحقوق علينا وعلى أجمعين ومن كان بالسابق حاضرا معنا في هذا المجلس أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبحقهم على الله وأسرارهم عند الله أن الله يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويعفو مبتلانا ويقضي حاجاتنا كلها حاجة الدنيا الميسرة وحاجة الآخرة مغفرة وأن يرفع عنا البلاء ويرفع عنا الوباء عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر البلدان عامة ويطول أعماركم في طاعة ورسوله مع الصحة والعافية ويرزقنا وإياكم حسن الخاتم عند الموت في خير وعافية وسلامة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا
وقر بدلنا في ديننا بحل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل الابكياء علما نهضى بالخير نكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من سدر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واسمنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.